दुर्गां देवीगं तरणमहं प्रोद्धे नमः अग्नेत्वं वारयनं योऽस्मान् वत्सविरतिः दुर्गां स्वाहा प्रोच्च विद्वे बहुलान विद्वे भवातोकाय अनयोय तनयाय यों शम्यो विश्वानिनो सत्कहा जातवेदासन्नवदृतात्यमत्वहे एकत्रे वसन्ति मनसा मानो अस्माकं भोज्यविद तरुणानां प्रदलिताना अकुंभामानो ब्रह्मज्ञ एकमेक्यो तरेसोनाचरोदं चलते स्वाच्चाज्ञेतरमं सतुभक्तप्रयस्मभ्यं नो भगर्वादस्य गोपत्योष्टमैषो निषेक्तमें सवर्णं विष्णोर्नसुन्दरेम नागष्टपृष्ठपथे सम्पदानो वैष्णवेन्नो कैकमादयन्ताम् ॐ स्वाच्चाजनाय विद्महे कन्याकुमारधीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम हिरण्यवर्णां हरणद्वर्णदस्रां चन्द्रां हिरण्मयं लग्नं जातवेदो ममावहान् तां अमावह जातवेदो लक्ष्मी कल्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं गङ्गयज्ञामश्रुम्भुरुजानहम् अश्वभूतां मध्यमस्य राधप्रबोधिनीं श्रियं देवीं पठये श्रीं मा देवी ज्योतिदाम् कांसो स्वलं भरण्यप्राकारमां प्रासायसादनन्तिं प्रियं लोके देवदुष्टां दारां तां पद्मिनीं शरणमहं वन्दे सुप्रदन्ते नमः ॐ चन्द्रां पद्मां चन्द्रां हिरण्मयं जातवेदो ममावह तां अवामह जातवेदो लक्ष्मीं नभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्यायं कामनित्यपुष्टं करेशनीं ईश्वरे कुन्तरभोगानां तामि होमट्वये श्रियं कर्दमेनां प्रजाभूता मयि सम्भवगर्दमां श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममाननीं पापस्मग्धल्लदिक्तानि चिक्षेदवदमय गृहं निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्धाम्यकिरणं पुष्टं पिङ्गलां पद्ममाननीं चन्द्रां हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्योऽस्मान् विन्दयं परुजानहम् अश्वपूर्वां मृगमध्यं मस्तिनाथं प्रबोधिनीं श्रियं देवेम भक्वये श्रीर्मादेवे दूषदा कांसो स्फुरं हिरण्यप्राकारमात्तान्तुलन्ते तप्तां तर्पयन्ते पद्मजलां पद्मवर्णं तामेव भक्वये श्रियं चन्द्रां प्रसायसादिनन्दिं श्रियं लोके देवदुष्टां दारुणां यत्श्रीप्रजो भूत्वाजो बुधां दर्पयम् श्रेयपञ्चरहस्रस्य त्रैकामर्षणं जपेत् आनन्दगर्तवचैमा दिवदायति विस्मृतां हृदयत्रे पुत्राश्रयं श्रीदेवी देवतां पद्मासने पद्मवरो पद्माक्षे पद्मनं भव
तम्माम्रस्वद्माख्ये येन सौख्यं गगम्यहम् अश्वरायि च गोदायि धनदायि महादरे धनं मे कौशदां देवी सर्वकामान् तदुदये पुत्रपौत्रादनं धान्यं मत्सास्वारविगार्धं प्रजानां भवति माता च आयुष्मन्दं करोतु माम् चन्द्राभां लक्ष्मीशानां सूर्याभां त्रिवेश्वरे चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां त्रि महालक्ष्मीरूपात्महे धनमग्निर्धनं वायो धनं सूर्यो धनं बुधः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वर्णो धनमस्तुते वायनते इन्द्रोपं पिबास्वाहं पिबतो वृत्ताः स्वमन्दनस्य लोभिनो मह्यं ददातु लोभिनी न क्रोधो न मात्सर्यं न लोभो न शिवामते भवन्त्यकृत पुण्यानं भक्तानां त्रिशोक्शब्दपेतनां वरदं तदे दिवाप्रस्थमिद्युना रोहं तदर्पभुजान्यापब्रह्मद्भजोदते पद्मप्रिय पद्मिने पद्महस्ते पद्मपत्रदलायताक्षे विश्वप्रिय विष्णुमनोनुकूले पद्ममैथं निदस्व यासावद्भासनस्ता विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षे गम्भीरवत्तानाभिस्मरणभरणमिता शुक्रवस्त्रोत्तरैया लक्ष्मीर्थिव्यगजत्रमनिकरगस्नापिता हेमकुम्भै नित्यं तावत्मास्तामोदृगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं चेरतमत्रनाथतनयं त्रिरङ्गधामेश्वरे दासीभूतमस्तदेवनतां लोकैकदीपाङ्कुरं श्रीमन्मन्दकटाक्षुलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरं त्वां त्रैलोक्यगुणकरेतरजदा विद्यामकुण्डप्रिया सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीं च लक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीं च वरलक्ष्मी प्रसन्नामवसर्वदा पाराङ्कुरभवेजमुद्रां कलैर्वं कमलाधनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रमं भान्तकलेश्वरेत्तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते शक्तिविविधजापनापुनस्तो यत्र धीरामनसा सख्यायते भद्रैषं लक्ष्मी निहिताति वाचिः प्रणो देवी सरस्वती बहुला पृथिवी बहुला पृथ्वीर्गायरोमाने महोधरणी महोत्तिष्ठतो शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विद्वेषणे इन्द्रपत्नी व्यापने सदसि हयात्रनिल हेमा वायुमते जलजायिनी स्वयं धाराजाः सत्यं परमेतुरे स्वरदत्तङ्गाय विष्णुपत्नीं महिं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियतकीं देवीं नमामाच्युतवल्लभां धरन्दराय विद्महे सर्वसिद्धये धीमहि तन्नो धर प्रचोदयात्। ఈ రోజు నుండి విజయదశమి వరకు నేను ఏ పూజ చేస్తానో ఆ పూజలో మీరు అడుగు పెట్టి కూర్చుంటారు. నిన్నటి వరకు నేను మామూలుగా ఉన్నటువంటి భక్తులకు, మనతో పాటు దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళకి, ఇంకా బయట నుంచి దీక్ష తీసుకొని వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా హోమము పూజా కార్యక్రమాన్ని చేపించడం జరిగింది. నేను ఏ మంత్రం చదివినా మీరు ఉండాలి, నేను ఏ పూజ చేసినా మీరు ఉండాలి. ఈ 10 రోజులు మీ పనులు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ చూసుకొని రావచ్చు. నేను వచ్చేటటువంటి సమయం రాత్రి పూట మీకు తెలియజేస్తాను. నేను ఫలానా సమయానికి వస్తా, మన పూజ ఇలా ఉంటుంది, మనకు కావాల్సినవన్నీ మీరు సిద్ధంగా నెయ్యి 1 కిలో అందియడం అంతే. హోమానికి టికెట్, ద్రవ్యాలకు టికెట్ ఉన్నది. ప్రథమ కార్యక్రమాన్ని మన తంత్ర విధానంలో, సాధనలో ప్రతిరోజు నేను చేసుకునేటటువంటి జపము ఎవరికి ధారపోయడం జరిగిందంటే మీకే. ఈ విజయదశమి వరకు నేను చేసే ప్రతిరోజు రాత్రి సాధన నాకు 1% కూడా నా దగ్గర ఉండదు, మొత్తం మీకు పంచడం జరిగింది. ప్రతిరోజు రాత్రి నేను 2:30 గంటలకు, నవరాత్రులని కాదు, నార్మల్గా ఉన్నటువంటి రోజుల్లో కూడా 2 నార్మల్గా ఉన్నటువంటి భక్తులతో ఆ పరివార పూజా కార్యక్రమాన్ని మనం చేయాలి. మనం కావాల్సిన దీక్ష తీసుకొని
మామూలుగా దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు మన అమ్మవారి కోసం ఎవరైతే ఆలోచన ఈ కావాల్సినటువంటి సామాగ్రికి మీరు ధనాన్ని అందజేయడంలో వాళ్ళని మాత్రమే పరివార దేవతలుగా తీసుకుంటాం. ఈ రోజు నుండి మన భోజన విధానం సప్తమాభ్యమంతదేవి పరివార దేవతే పంచకాలే ప్రకీర్త చండీ దేవి. మనం ఎవరైతే ఉన్నామో ఇప్పుడు కూర్చున్న వాళ్ళు ఆ రోజు ఉదయం మన 10 గంటలకు ప్రారంభమైంది చండీ హోమం రోజు. అప్పటి నుండి సాయంత్రం వరకు పూజ అయ్యేంత వరకు మొత్తం బాధ్యత మీదే. దాన్ని చాలా పవిత్రముగా చేయాలి. దానికి ఒక విధానమైనటువంటి ఏముంటది, దానికి ఒక విధానమైనటువంటి ఐకాన చండీ దేవిని ఒప్పించే పద్ధతి ఉంటుంది. ఐకాన చండీ దేవి మాత్రం ఒప్పుకోవాలంటే ఈ సామాను వేస్తున్నా అంటే ఆమె ఆజ్ఞ ఉండాలి, లేకపోతే పొట్టి వృధా అవుతుంది. మనం చలిమంట కాపుకున్నంతనే ఉంటుంది. అంతగనం నెయ్యి పోసినా వేస్టే, అన్ని రకాల పండ్లు వేసినా వేస్టే, అన్ని రకాల గాజులు వేసినా వేస్టే, అన్ని రకాల పసుపు కుంకుమలు వేసినా ఏం వేసినా అన్నీ కూడా వృధా. కాబట్టి మనము ఐకానదేవి మాతని మా విధానములో, కృత్య ప్రత్యంగరాదేవి విధానములో ఒప్పుకోవాలి. పోయిన సంవత్సరం ఇద్దరితోనే నేను 108 రకాల విధములు ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాలని తెచ్చి 5 రకములతో ఉండేటటువంటి నూనెని పెట్టి ఆ ఇద్దరు పరివార దేవతలుగా ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కూర్చోబెట్టి చండీ హోమం ముందు రోజు నూనెని అగ్ని నుండి మరిగించింది. అది మరిగించాలి. మనం కూడా ముందు రోజు ఆ హోమగుండం మీద నిచ్చెన పెడతాం. నిచ్చెన పైన పెద్ద గిన్నె పెడతాం. ఆ గిన్నెలో అన్ని ఏరులు, సుగంధ ద్రవ్యాలకు సంబంధించినటువంటి ఏర్లని అందులో వేస్తాం. మొత్తం 5 రకాల విధములైనటువంటి నూనెని పోస్తాం. కొబ్బరి నూనె, ఆవు నెయ్యి, నువ్వుల నూనె, వేప నూనె, విప్ప నూనె, ఆముదం, ఇవి అన్నీ పోసి మరిగించి బాగా ఆ మరిగిన తర్వాత 4 బిందెల నీళ్లు పోస్తాం. పోసి దాన్ని నెయ్యిగా తయారు చేయాలి. ఆ తర్వాత తయారు చేసాక రాత్రి మనం తర్పణాలు వదలాలి. ఆ తర్పణాలు వదిలిన తర్వాత తెల్లారి మనం దీపజ్యోతులను వెలిగిస్తాం. వెలిగించి సంకల్పం చేద్దాం. ఈ చండీ హోమము దగ్గర మేము రక్షక భటులుగా నిలబడతాం. ఎవడో అలా పోయి తిరుగుతూ వెంటనే వచ్చి చెప్పులు ఇచ్చి గుళ్ళోకి వచ్చి దాన్ని ముట్టుకుంటే దాని పవిత్రత ఆగమైపోయింది. కాబట్టి అటువంటి వారు వచ్చి పోతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ ద్రవ్యము ఏది వాళ్ళు ముట్టుకోవాలో, ఏది వాళ్ళు ముట్టుకోకూడదో అటువంటి వాటిని వాళ్ళకు తాపిస్తాం. పరివార దేవతలుగా మేముండి ఈ 8 రోజుల పాటు మా గురువు గారు చెప్పినటువంటి విధానముగా మేము ఏదైతే చేశామో వాళ్ళు ఎవరు తాగారో అది ఇక్కడ ఆగిపోయి మా నుంచి ఉన్నటువంటి పవిత్రత శక్తి ఈ ద్రవ్యాలకు అంటుకొని వేసేటటువంటి చండీ మాత అమ్మ సంతృప్తి చెంది హోమంలో నుంచి పైకి ఇలా రావాలి. వచ్చేటప్పుడు మా గురువు గారు మాకు చెబితే మేము ఆ అమ్మవారిని మా కళ్ళల్లో ఇలా చూడాలి. ఆ మంటలో ఆ మాత కనబడుతుంది. అది మీ అందరిలో ఉంటుంది. చూపించే బాధ్యత నాది. చూసేటటువంటి యోగము మీది ఈ రోజు నుండి ఈ 8 రోజులు. కాబట్టి ఇవాళ నుండి నేను ఎవరు అంటే మీరు కూడా వాళ్ళే. నేను గురువునైతే మీరు కూడా గురువులే. నేను పనికిరాని వాడిని అయితే మీరు కూడా పనికిరాని వాళ్ళు. కాబట్టి ఐకాన చండీ దేవి మాతమ్మ ఆజ్ఞ తీసుకోవడం కోసం ఈ రోజు నుండి నేను పూజను ప్రారంభిస్తున్నా. ఈ పూజకి మీరు శక్తి సామర్థ్యం వచ్చినట్టుగా
తర్వాత మీరు మీ చేతితోనే కొలుచుకోవాలి. మూరలు ఎవరి చెయ్యి ఉంటే వాళ్ళు కొలవాలి. దానికి మనము 28 ముడులు వేయాలి. సాయంత్రం పూజలో టవల్ చింపిన తర్వాత 28 నామాలు ఉంటాయి. చండీ, ప్రత్యేక, కృత్య, అనుసంధానములు అవి ముడి వేసి పెట్టుకోవాలి. ఇది టవలకు సంబంధించింది. దీన్ని ఏం చేయాలి? ఈ టవలు అంటే మనము చండీ హోమం చేసే రోజు తలపాకగా తలకి ధరించాలి. అమ్మవారి పరివార దేవతలకు 28 శక్తివంతమైనటువంటి కిరీట, శోభాయమానమైనటువంటి కిరీటం ఉంటుంది. ఆ కిరీటం మనం పెట్టుకొని చేయలేము కాబట్టి వస్త్రముతో ఆ మంత్రములను ముడి వేసుకొని తలపాకగా చుట్టుకొని పెట్టుకోవాలి. అది ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా సరే. ఇది గణపతి పూజ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి. ఆ రోజు ఫస్ట్ ఈ టవల్. మళ్ళీ నన్ను అడగద్దు, అర్థమైందా? ఎందుకంటే చెప్పే టైము ఉండదు కాబట్టి. తర్వాత నిఘా ఉండకూడదు. ఈ రోజు పెట్టింది ఎలా తడిగా ఉందో దాన్ని మనం హోమం అయిపోయేంత వరకు అది పూర్తిగా అయిపోయి దారం పోగులన్నిటికీ వేస్తాం కాబట్టి అది తడిగా ఉంచేటట్టుగా మీరు చూసుకోవాలి. గ్లాసు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. పొడిగా అయ్యింది అని అంటే కనుక వాళ్ళని హోమంలో కూర్చోబెట్టాలి. పక్కకి పంపించేస్తాం. చండీ హోమంలో కూర్చోడానికి ఉండదు. తర్వాత వేరే చండీ హోమానికి ఎవరైతే టికెట్ కట్టి డబ్బులు కట్టి కూర్చునే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి మీరు ఒక విధానమైన పద్ధతి తెలియచేయాలి. ఈ హోమాన్ని ఇలా చేయాలి, ఇలా ఉంటుందని. వాళ్ళకి మీరే కంకణం కట్టాలి. అంటే మీ దగ్గర గ్లాసులో ఉన్నటువంటి దారముతో మీరు ఈయనకి కంకణం కట్టండి అని నేను చెప్తే మీరు వెళ్ళి కట్టాలి. అయ్యగారులు కట్టాలి. పరివార దేవత విధానంలో ఉన్న వాళ్ళే కట్టాలి. కాబట్టి ఆ రోజు మీరు ఈ దారపున్నని తడిగా ఉంచేటట్టుగా చూసుకోండి. రెండోది 9 రకములతో ఉన్నటువంటి పసుపుకి కలర్లు కలిపిన డబ్బాలు ఉంటాయి. పసుపుకి కలర్లు కలిపిన డబ్బాలు ఉంటాయి. వాటిని ప్రతిరోజు కూడా మీరు దారము గ్లాసులో 48 సార్లు వేయాలి. 9 కలర్లు ఒక్కొక్కటి తీసి 48 సార్లు వేయాలి. ప్రతిరోజు మీ పూజ అదే. ఈ 8 రోజుల కార్యక్రమంలో ప్రతిరోజు పూజ మీదనే. ఇక్కడ భైరవ పూజలు జరిగినా అక్కడ హోమం జరుగుతున్నా మీ పని మీరు చేయాలి. నేను చెప్తా సాయంత్రం. కానీ కుంకుమ మాత్రం అన్ని రోజులు ఆ గ్లాసులో దారపుండకు వేయాలి. అది పట్టేయాలి. దాంట్లో నీళ్ళు అయిపోతుంటే నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఈరోజు వాళ్ళు పోసిరు కానీ రేపటి నుంచి మీరే పోసుకోవాలి. అది దాని తర్వాత అక్కడ 10 కర్రలు ఉంటాయి. మీ దగ్గర 5 కొబ్బరికాయలు ఉంటాయి. ఒక కొబ్బరికాయకి 2 కర్రలు చుట్టి పెట్టాలి. దారము ఇదే వాడాలి. అంటే ఒక చండీ హోమము రోజు కూర్చున్నటువంటి వారికి నేను ఎక్కడికి పోను, ఇదే జిల్లాలో కూడా ఉంటాను. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరము నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తారు. ఈ హైకాన చండీ దేవి మాత హోమంలో కూర్చుంటే ఏది చేసినా శుభయోగమైనటువంటి కార్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. మీకు సంధాన యోగానికి మన తంత్ర విధానంలో చిన్నమస్తాదేవి మాత ఉంటుంది. చిన్నమస్తాదేవి దేనికి ప్రతిరూపం చెప్పండి? మీకు తెలుసా? ఏ త్యాగము? రక్తాన్నిచ్చి ఆమె ముందు వచ్చి ఒక 2 భార్యాభర్తలు నీ త్యాగం ఇంత చేస్తున్నావు కదా, శిరస్సు కూడా ఖండించావు కదా, మరి మేమిద్దరం సుందరమైనటువంటి జీవితంలో ఉంటాం. అసలు ఈ శరీరంలో ఏ భాగాలు ఉన్నాయో నువ్వు చూపించగలుగుతావా? నీకు అంత శక్తి ఉందా? అంత త్యాగము
నువ్వు చేయగలుగుతావా అంటే అప్పుడు అమ్మవారి, అరే మీరు శృంగారంలో ఉండండి, నేను నూలు పోగు వస్త్రము లేకుండా దర్శనాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి ఆ భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మీద నిలబడి తన వస్త్రములు ఏమీ లేకుండా తన దగ్గర నమ్మి ఉన్నటువంటి ఇద్దరి పరివార దేవతలకు కూడా వస్త్రాలు లేకుండా ఉంటే ఆ మొగుడు పిల్లలు ఆ దేవతను చూసేటటువంటి యోగం లేక కామంలో కొట్టుమిట్టులాడి ఆ తల్లి దర్శనాన్ని చేసుకోలేకపోయారు. తర్వాత వాళ్ళు బయటికి లేచిన తర్వాత అయినా చూసినవా నా దర్శనాన్ని అంటే, ఎప్పుడు ఇచ్చినావు నువ్వు, ఎవరికి ఇచ్చినావు నువ్వు అని అంటే అప్పుడు చెప్పింది, మూర్ఖుడా నువ్వు నీ భార్యతో శృంగారమైన జీవితంలో కొనసాగుతున్నావు, నేను దర్శనాన్ని ఇచ్చాను నువ్వు చూడలేదు, కాకపోతే నా దగ్గర ఉన్న ఇద్దరు పరివార దేవతలు చూసారు, వాళ్ళు కూడా అలానే దర్శనం, నా తల్లికి బట్టలు లేనప్పుడు నాకెందుకు అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా నూలు పోగు లేకుండా నిలబడ్డారు. నీవు అంత కామానికి పిచ్చోడి అయిపోయి కాసేపు సుఖం కోసము సృష్టి కార్యాచరణలో చేయాల్సిన కార్యం చేయగా సంతానము కోసం నువ్వు చేయాల్సినటువంటి పని 24 గంటలు ప్రతి క్షణము అదే ఆశతో నువ్వు ఉంటే ఇక నీకు సంతానం ఎలా కలిగిద్దిరా? నువ్వు చూసే ప్రతి ఆడదాన్ని బట్టలు లేకుండా చూడాలని నీ ఆశ ఎలా రా అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు చూపి అంటే నేను చూపిస్తా, నీవు ఏమైతావు అని నువ్వు చూపి. అప్పుడు అమ్మవారు ఒక్కొక్క చీర ఇలా తీస్తుంటే వాళ్ళ అమ్మ యొక్క ముఖము అక్కడ కనబడింది. వక్షస్థలం దగ్గర ఇలా జారిపోతే తోడబుట్టినటువంటి అక్క, నడుము దగ్గర ఇలా చీర తీస్తుంటే తన భార్య, అమ్మ వద్దు నీ దండం పెడతా, నీ కాళ్ళు మొక్కుతా, నీ కింద నేను నా భార్య బానిస బతుకుగా ఉంటాము, నువ్వు ఇందాక మా మీద ఎలా నిలబడ్డావో మాకు తెలియదు, కానీ నిన్ను మేము అలా చూడం తల్లి, జీవితకాలం నీ పాదాలు భూమి మీద మోపకుండా మా యొక్క జీవితంలో మేము చేసిన పెద్ద తప్పు ఏదైతే ఉందో, మేము శృంగారంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు నూలు పోగు లేకుండా నిలబడినటువంటి విధానము మా మీదనే నిలబడ్డావు కదా, ఈ పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఏంది అని అంటే అప్పుడు చెప్పి, ఎవడైతే కామానికి ప్రతిరూపంగా ఉండి ఎవడైతే చూసిన ఆడదాన్నల్లా కావాలని కోరుకుంటాడో వాడిని నా ముందు నిలువెత్తగా నిలబెట్టి నా వస్త్రము లేనటువంటి బట్టల ముందు పెట్టి దీనికోసమైనా నువ్వు తాపత్రయపడేది, ఈ కాసేపు ఉండేటటువంటి శృంగారము కోసం కావాల్సినటువంటి విధానమైన ఈ శరీరము కోసమా అని చెప్పి మీరు కూర్చోబెట్టి పూజ చేయండి, వాడి కామాన్ని అణిచివేస్తా, నిన్ను ఎలా తొక్కుతానో అలా. అలానే స్త్రీ ఏ విధమైనటువంటి కామ కోరికలతో పరపురుషుడిని కోరుకుంటుందో అటువంటి సమయంలో నా ముందు పెట్టి ఈ శరీరాన్ని నీవు ఆగం చేసుకోవడానికి సిద్ధమై వేరొక మగోడి కోసం నువ్వు ఆశపడేటటువంటి జీవితంలో నీ కడుపులో పుట్టినటువంటి నీ కొడుకుకి నీవు ద్రోహం చేసి నీ భర్తకు ద్రోహం చేసినా పర్వాలేదు, నీ కొడుకుని నీ భర్తకు సంబంధించినటువంటి ఒక రూపాన్ని నీవు 9 నెలలు పెంచి పోషించి బయటికి వదిలిపెట్టావు, వాడి బాధ్యత ఎవరు? పరపురుషుని తాగినటువంటి స్త్రీ తన కుమారుని తన కుమార్తెని పెంచడానికి అధికారం లేదు. పరపురుషుడితో సుఖమైనటువంటి శారీరక జీవితంలో పాల్గొన్నటువంటి స్త్రీ తన కుమారుణ్ణి తన కుమార్తెని సరిదిద్దేటటువంటి యోగములో ఉండదు. కాబట్టి నీకు సంతానము కావాలనేది నీ భర్తతోనా పరపురుషుడితోనా? పరపురుషుడితో నువ్వు సంతానం అందుకున్న దానివైతే వాడే నీ భర్త, వీడు నీవు ఉంచుకున్న వాడైతాడు. కాబట్టి నీ కామ కోరికలు ఎలా తగ్గాలి అని అంటే, తల్లి నేను నీ వక్షస్థలాన్ని కింది నుంచి పైకి చూస్తా, నాకు ఆ కామవాంఛలన్నీ తగ్గించేసి అని చెప్పి ఆ ఇద్దరు భార్యాభర్తలు అమ్మ పాదాల కింద ఉంటారు. అక్కడ ఉండదు ఫోటోలు మీ వెనక.
ఆమె దగ్గరికి వచ్చి సంతానం కావాలి తల్లి అని చెప్పి కూర్చొని ఒక్క హోమంలో ఆవాలు, దాసిన చెక్క, మిరియాలు, ఉప్పు కలిపి హోమం చేస్తారు. వచ్చే నెల ఆ స్త్రీ రజస్వం అంటే పెద్దమని ఇది నెలసరి వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు భర్త నుండి పొందేటటువంటి దాంపత్య జీవిత యోగములో సంసార జీవితంలో శ్రీకారం పడింది. అంత గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి సంతాన లక్ష్మి కన్నా అతిపెద్ద శక్తివంతమైన సంతానాన్ని కలిగించేటటువంటి అపురూపమైన తల్లి చిన్నమస్తాదేవి. ఉప్పెడు ఉప్పు, ఒక దాసిన చెక్క, ఇంకేం కావాలి ఇందాక? గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడన్నా మీరు సంతానం కోసం డాక్టర్ దగ్గర పోయే ముందు దాసిన చెక్క, ఉప్పు, లవంగాలు, మిరియాలు మంచిగా పౌడర్ చేసి చక్కగా పెరుగులో కలిపి తినండి. ఒక 20 రోజులు, నెల రోజులు శుక్రయోగమైనటువంటి ప్రభావము ఎక్కడికి చేరాలో అక్కడికి చేరి శుక్రకణాలు విశేషముగా ఉత్తీర్ణత పొందుతాయి. శుక్రకణాలు విశేషంగా ఉత్తీర్ణత పొందిన తర్వాత తన భార్యకి కానీ ఎప్పుడు నూనె చుట్టూ వేయండి, కొద్ది ముందు జరగండి. ఓం గణానాన్వా గణపతిగం భవామహే కవీనాభమస్త్రవష్టమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణః బ్రహ్మణస్పదా సన్వన్నోతవేస్సే సాదనం స్వాహా. ఓం గణానాన్వా గణపతిగం భవామహే కవీనాభమస్త్రవష్టమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణః బ్రహ్మణస్పదా ఆనసన్వన్నోతవేస్సే సాదనం స్వాహా. ఓం గణపతయే జపమంత్రం. ఓం శ్రీమాతాన్నపూర్ణేశ్వరి దేవ్యై నమః. ఓం అప్పుడు చెప్పినప్పుడు స్వాహ సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావతీతమస్తు విద్విషావహై. ఓం శాంతి 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 స్వాహా. మహాం అన్నపూర్ణాయ నమః. ఓం దేవి గాత్రధారిణీ దేవి ప్రత్యంకరే మాం దేవి అన్నపూర్ణాయే స్వాహా. ఓం బ్రహ్మణే మాతమాం మధుమే మాత్మాం బ్రహ్మణే మధుమేతు మాం నమః స్వాహా. ఓం అన్నపూర్ణాం మదర్భ్యే దేవ బ్రహ్మ మేధాశ్యాంతదేవి అన్నపూర్ణే సర్వధారిణీ దేవి ప్రత్యంకరే స్వాహా. ఓం యాస్తే సోమ ప్రజాపతి వత్సోభిసో అహం స్వప్నమాంధ్రస్వాస్య స్వాహా. ఓం ఐం క్రైం శ్రీం ప్రత్యంకరే స్వాహా. అస్త్రే సోమ ప్రాణాగుస్తాంజహోమి త్రిసువర్ణమజాచితం బ్రాహ్మణాయ దద్యాత్ స్వాహా. ఓం ఐం క్రైం శ్రీం ప్రత్యంకరే స్వాహా. బ్రహ్మహత్యాన్ వాజేతే ఘ్నంతి తే బ్రాహ్మణాస్త్రిసువర్ణం పఠంతి స్వాహా. ఓం ఐం క్రైం శ్రీం ప్రత్యంకరే స్వాహా. తే సోమం ప్రాప్తవంతి ఆసహస్రాత్ పంతిం పునంతి స్వాహా. ఓం ఐం క్రైం శ్రీం ప్రత్యంకరే స్వాహా. బ్రహ్మమేధయా మధుమేధయా బ్రహ్మమేధమధుమేధయా స్వాహా. స్వాహం స్వప్నహంకరస్వ స్వాహా. ఓం ఐం క్రైం శ్రీం ప్రత్యంకరే స్వాహా. విశ్వాని దేవ సవితా జ్వలితాని పరాసువాం
महासुव स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा मधुवातारुदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीरेण सन्तोषति स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा मधुमक्तपुषोषसि मधुमक्तात्मार्थैव पुंसः स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा मधुक्षोरस्तु नव्विदा मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमास्य सूर्यः स्वाहा ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा मार्द्वीर्कामो भवन्तुडः जयमन्त्रिसुवर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा प्रोणहत्यान् वायेते gnन्ति ये ब्राह्मणास्तु सुवर्णं पठन्ति स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा ते सोमं प्राप्नुवन्ति आसहस्रात् पन्तिं पुनन्तिं स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा ब्रह्ममेधवा मधुमेधवा ब्रह्ममेव मधुमेधवा स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा ब्रह्मादिवानां पदवी कवीनां सर्वप्राणां महिषो मृगानाम् ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा पुंसुषत्पशुरन्तरिक्ष सत्तोदामे दिशरतिर्धरो नशतु ऋषत्वरसदर्शभ्यो मसदब्जा गोजा अत्रजा अत्रिजा आतं बृहत् स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा अचेत्वा रुचेत्वा सुमिश्रवन्ति सरितो नथेना अन्तर्हृदा मनसा पूयमाना स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा हृदस्य धाराभिचाकशीमि हिरण्ययो मेघसो मध्यहासां स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा तस्मिन् सुपर्णो मधुकुर्कुलानि भजन्नास्ते हरिणः सप्ततीरे सहाजहाना अमृतस्य धारां स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा मन्त्रिसुवर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् प्रणहत्यान् वायेते gnन्ति स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा ये ब्राह्मणास्त्रिसुवर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा मधुमेधया ब्रह्ममेव मधुमेधया स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा अद्यानो देवसविता प्रजा वत्साभिसोऽहं दुष्प्रहं धरस्व स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा विश्वानि देवसरितादिपरा पद्मयत् ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा विश्वानि देवसविता दुरितादिपरासुवा यद्भद्रं तन्महासुवा मधुवादारुदायते मधुक्षरन्ति सिद्धवत् स्वाहा ॐ ऐं क्लीं श्रीं देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा मधुवादारुदायते मधुक्षरन्ति सिद्धवः है महा अमृते देवी वृत्तिङ्कर्ये स्वाहा आसहस्रात् पन्तिं पुनन्ति स्वाहा
ఓం హై అమృతే హై హై అమృతే హై అమృతే హై అమృతదేవి అమృతాం దేవి అమృతదేవి అమృతాం ఐం ప్రత్యంగర్యే స్వాహా సహనా భవతు సహనా భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినామధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 ఓం హ్రీం ధా హ్రీం ధా హ్రీం ధా अन्नपूर्णे महादेवी शक्ति है देवदा अन्नपूर्णे महादेवी शक्ति है देवदा है मां अन्नपूर्णे प्रत्यंगरी है मां अन्नपूर्णे देवी प्रत्यंगरी है देवी है देवी माता अन्नपूर्णे स्वाहा ब्रह्ममेतु मां मधुमेतु मां ब्रह्ममेव मधुमेतु मां स्वाहा ऐं हैं हे अहिमामृतदेवी अन्नपूर्णे ऐद्री हे देवदा अन्नपूर्णे ऐ महाचक्रधारिणी देवी प्रत्यंगरी सर्वरक्षे देवदा ऐं अन्नपूर्णाये स्वाहा रक्षात्रणकरे मया भयकरे माता कृपा सागरे सर्वानंदकरे सदा शिवकरे विश्वेश्वरे श्रीधरे रक्षा गंधकरे विरामय करे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपा बलं फलकरे माता अन्नपूर्णेश्वरी माता देवी अन्नपूर्णे सदे शंकर प्राणवल्लभे क्रिये शक्ति अन्नपूर्णा चित्वां देवी अन्नपूर्णा वृषभां देवी अन्नपूर्णा महिषाग्ने देवी अन्नपूर्णा ध्याग्ने देवी अन्नपूर्णा मधुराग्ने अन्नपूर्णा अग्ने मां देवी अमृते आहारे देवी अमृते निवेदे देवी अमृते सर्वेश्वरी देवी अमृते प्रत्यंगरी मां अन्नपूर्णये स्वाहा ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वते माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिव भक्त च स्वदेशो भुवनत्रयो अन्नपूर्ण देवताये ओम अन्नपूर्णा देवताये ओम अन्नपूर्णा देवताये है देवी है देवी महा देवी प्रत्यंगरी अन्नपूर्णाये स्वाहा ओम जय बोलो माता प्रत्यंगरी महामाता की जय बोलो अन्नपूर्णा देवी महामाता की जय बोलो पोचम्म तल्ली महामाता की वाद्य Hello.
అందరూ ఆర్డర్ తీసుకోవడమ్మా. జయపూలో పోచమ్మ తల్లి మహామాతాకి. మూడో రోజు అమ్మవారిని అన్నపూర్ణాదేవిగా అలంకరించడం జరిగింది. మరి అన్నము పరబ్రహ్మ స్వరూపము కాబట్టి భోజనం అనేటటువంటి దాన్ని అమ్మవారి యొక్క ప్రసాదంగా స్వీకరించడం మనందరి యొక్క అదృష్టం. మరి అమ్మవారి యొక్క విశేషమైనటువంటి అన్నపూర్ణాదేవి అవతార స్వీకారం రోజున అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి వారు శ్రీ కృత్య ప్రత్యేక తాంత్రిక పీఠం వ్యవస్థాపకులు శ్రీమాన్ శ్రీ కృత్య ప్రత్యేక